মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। এই মুহূর্তে আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভোট গণনায় পিছিয়ে তেজস্বী যাদব। রাঘবপুর থেকে পিছিয়ে গেলেন তেজস্বী যাদব। ফোর্থ রাউন্ড শেষ, ভোট গণনা চলছে। পিছিয়ে তেজস্বী যাদব, ভোট গণনায় পিছিয়ে তেজস্বী। রাঘবপুর কেন্দ্র থেকে তেজস্বী যাদব পিছিয়ে। যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন তেজস্বী। মহাগঠবন্ধন সরকার গড়বে, মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, কিন্তু রাঘবপুর কেন্দ্রে এখনো তিনি পিছিয়ে রয়েছেন। ফোর্থ রাউন্ড গণনা শেষ, পিছিয়ে রয়েছেন তেজস্বী যাদব। যে আলোচনার পয়েন্ট বক্তারা বলবেন তুলে দিতে চাইছি, সেটা হচ্ছে এবার কি 190টা সিটে এগিয়ে এনডিএ। এইটা যদি আর 5-7টা সিট বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে নীতিশ কুমারকে বাদ দিয়েই কিন্তু বিজেপি সরকার করতে পারে। এখন এই প্রশ্নটা উঠবে যদি দেখা যায় যে মানে বিজেপি প্লাস হচ্ছে চিরাগ পাসওয়ানের দল এবং আর সবাই মিলে সংখ্যাটা ম্যাজিক সংখ্যা ছুঁয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে কি নীতিশকে তারা মুখ্যমন্ত্রী রাখবে নাকি তাদের অন্য কোনো অঙ্ক আছে? হ্যাঁ, এই জায়গা থেকে বিশ্ব দাস, দারুণ ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এটাই। আমি একবার সরাসরি বিহারে চলে যাই। শৈলেন্দ্র কুমার প্রতিনিধি পাটনা থেকে রয়েছেন। শৈলেন্দ্র জি, আব কি বার ক্যা 200 পার, এই স্লোগান আমরা শুনেছিলাম অন্য ক্ষেত্রে, আব কি বার 200 পার, কিন্তু এবার বিহারে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা, আমাদের দর্শকদের জানিয়ে রাখি 190 পেরিয়ে গিয়েছে। शैलेंद्र जी, क्या बिहार में डबल सेंचुरी मारेगा एनडीए? बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े हैं वो उसी ओर बढ़ रहे हैं कि डबल सेंचुरी के लगभग करीब हैं आंकड़े। पहले से भी कहा जा रहा था कि बम्पर जीत होने जा रही है। जो एग्जिट पोल जो आ रहे थे, एग्जिट पोल ये बता रहा था कि एनडीए काफ़ी मजबूती से सरकार बनाएगी, लेकिन 190 के आंकड़े तक एनडीए पहुंच सकती है, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। हालांकि ये रुझान है, अभी जो फाइनल आंकड़े हैं उसे आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रुझान भी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 190 प्लस ये बहुत बड़ी बात है और इतना आंकड़ा किसी ने सोचा नहीं था। और ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार ने जो जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो काम किया, चुनाव की तैयारियों के समय से ही जो चीज़ें दिख रही थी, वो आंकड़ा बता रहा है कि वाकई जो मेहनत किया गया, जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से पहले ही तय हुई थी। और एक बड़े आंकड़े की ओर जो है एनडीए की जो बढ़त है, और कहीं न कहीं ये कहा भी जा सकता है कि बिहार में सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं का लाभ मिला और तमाम जो जातीय बंधन है, जो जातीय समीकरण है, वो भी टूटता नजर आ रहा है। यदि एनडीए 190 सीट पर आगे चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ एनडीए के वोट बैंक से असंभव नहीं हुआ है, बल्कि जो महागठबंधन का वोट बैंक है, उस वोट बैंक ने भी एनडीए को वोट किया है, तभी इतने बड़े पैमाने पर यह आंकड़े सामने आए हैं। और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और कहीं ना कहीं अभी कई दिग्गज, यदि हम तेजस्वी यादव की बात कर लें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव भी बहुत ही कम मार्जिन से आगे पीछे चल रहे हैं। कई दिग्गज अभी बहुत ही कम मार्जिन से आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन तस्वीर यह बता रही है कि बहुत ही मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। जी शैलेंद्र, विश्वदा बोल रहा हूं। जी शैलेंद्र, अभी जो सिचुएशन है ये तो साफ साफ हो गया, जो एनडीए सरकार बना रही है। बात यह है, ऐसा हो सकता है जो नीतीश जी 9 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे, तो अगर ऐसा मौका आया बीजेपी के पास, जो नीतीश जी को छोड़ के वो लोग सरकार बना सकते हैं और नीतीश जी को लेके भी चीफ मिनिस्टर दूसरा कोई बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो तस्वीर है एनडीए की, और काफ़ी मजबूती के साथ एनडीए के तमाम घटक दल हैं। और आज भी जब सुबह हमारी बात कई भाजपा के नेताओं से हो रही थी, तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा था। तो मतलब साफ है कि जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के बाद भी अभी तक एकजुटता बरकरार है, और जो पहले से जो चीज़ें तय थी, उन्हीं चीज़ों के आधार पर
आगे की भी गतिविधि होनी है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे वो दिल्ली से पटना आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, तमाम जो घटक दल के एनडीए के जो घटक दल के जितने भी सहयोगी हैं, विधायक हैं, उनकी एक बैठक होगी, संभवतः मुख्यमंत्री आवास में हो या फिर सम्राट चौधरी के आवास में हो, तो इन दोनों जगहों में से कहीं एक जगह बैठक होगी। तो उसकी अब रणनीति, उसकी तैयारी चल रही है। हालांकि इस बैठक में कोई चौंकाने वाली बात सामने आए, इसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इतना तय जरूर है कि विधायक दल का बैठक अभी आयोजित किया जाएगा और उस बैठक में ही नेता का चयन कर करके संभावना इस बात की है कि आज शाम तक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जी शैलेंद्र, और एक सवाल है मेरा, ऐसा हो सकता है, देखो सिचुएशन अभी ऐसा मौका में चला गया जो नीतीश के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी नहीं है, तो सम्राट चौधरी आगे आ गया, क्योंकि सुशील मोदी के बाद सम्राट चौधरी ईबीसी लीडर है, वो सामने आ गया। और हम लोग ये देख रहे हैं जो चिराग पासवान के भी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है नीतीश कुमार, सुना हम पटना गया था, बातचीत हो रहा था, तो मैंने सुना नीतीश जी थोड़ा पूरा फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली भी फिट नहीं है, ये क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है। अभी ऐसा हो सकता है दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, एक बीजेपी का सम्राट चौधरी, दूसरा चिराग पासवान, ऐसा लेके एक ऊपर से दिखाई देगा जो एनडीए का है, लेकिन कंट्रोल बीजेपी के पास रहेगा। अब बिल्कुल देखिए, राजनीति में बहुत चीजें पहले से स्पष्ट नहीं होती हैं, ये कई बार देखा गया है, लेकिन फिलहाल जो एनडीए को बहुमत मिल रहा है, जो आंकड़े आए हैं और जिस तरीके से जदयू को काफ़ी बढ़त मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी को भी बढ़त मिल रही है, तो ऐसे परिस्थिति पर ये साफ तौर पर भी कहा जा सकता है कि फिलहाल एनडीए की जो एकजुटता है वो बरकरार दिखाई दे रही है और तमाम जो घटक दल हैं वो अब बैठ करके रणनीति तय करेंगे। हालांकि राजनीति में संभावनाओं को हमेशा तलाशा जाता है और कयास भी लगाए जाते हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा, तो इस अगले कदम के इंतजार में तमाम लोग हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो बातें छन करके आ रही हैं, इन बातों के अनुसार अभी तक नेता नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार का चेहरा ही आगे करके एनडीए आगे बढ़ने जा रहा है और शाम तक चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी जब विधानमंडल दल और विधायक दल की बैठक होगी। संभावना इस बात की है कि पहले जदयू बैठक बुला ले या भाजपा बैठक बुला ले और उसके बाद एक साझा बैठक भी मुख्यमंत्री आवास से बुलाई जा सकती है। तो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन चीज़ें शाम तक स्पष्ट हो जाएंगी। जी शैलेंद्र, अभी तक हमारा पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर का कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है अभी तक, आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में बिहार में निपट गए, क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर को 0 मिला है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा मुश्किलों भरा दौर है कि जब वो पूरे बिहार घूम रहे थे, पूरे बिहार में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और चुनौती तक दे डाली थी कि यदि नीतीश कुमार को 25 से अधिक सीटें आती हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में प्रशांत किशोर को 0 मिलना कहा जा सकता है कि उनके लिए तनाव का विषय होगा प्रशांत किशोर के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी काफ़ी मेहनत करती है और जब आंकड़े इस तरीके के हों तो निराशा हाथ लगती है और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इस वक्त निराशा मिली है, क्योंकि उन्हें अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े में एक भी सीट पर उन्हें बढ़त नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। प्रशांत किशोर রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু রাজনীতিতে মাঠে নেমে রাজনীতি করে লড়া, ভোটে জেতা মানে আর পরামর্শ দেওয়া, হ্যাঁ মানে ভোট কুশলী হওয়া আর রাজনীতির ময়দান দুটো আলাদা। হ্যাঁ একদম একদম, মানে এটা কি লেসন তাহলে হচ্ছে প্রশান্ত কিশোরের জন্য? একদম একদম। অব্র দেখুন, কয়টা খুব ইন্টারেস্টিং কথা উঠে এলো। এবার বাংলা যোগ তো পাওয়াই যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের যোগ তো প্রশান্ত কিশোরেরও রয়েছে। এবার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের বাংলারও একজন ভাইপো নেতা রয়েছেন, খুব নামি দামি নেতা, প্রচুর ভোটে নাকি জেতেন। উনি বলেছিলেন বিজেপির একজনকেও যদি ভোটে যেতে আমি নিজের হাত কেটে ফেলে দেবো, রাজনীতি ছেড়ে দেবো। তারপর উনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এবার সেই ছোঁয়া নিয়ে প্রশান্ত কিশোর বিহারে যদি গিয়ে থাকেন তাহলে উনি ফল ভুগছেন। তৃণমূলের ছোঁয়া মানেই 12টা বাজবে, এটা শিওর। আর আমি একটা কথা বলছি, একটা কথা এলো যে নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হবেন কি হবেন না, এই প্রশ্ন আসাটাও পশ্চিমবঙ্গে বসে স্বাভাবিক। আমি কেন স্বাভাবিক বলছি এটা দর্শক বন্ধুরা আপনারা বুঝুন।
2011 সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা এলো আমাদের রাজ্যে, তখন জোটসঙ্গী কে ছিল? কংগ্রেস। এবার একসঙ্গে জোটসঙ্গী হয়ে ক্ষমতায় এসছে, তারপরে নাকি কংগ্রেসের লোকজন ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নিচ্ছে, উত্তরীয় পড়াচ্ছে, ফ্ল্যাগ ধরাচ্ছে। আমরা তো এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি পশ্চিমবাংলায় দেখেছি, তাই এই ধরনের প্রশ্ন পশ্চিমবাংলার আজকে স্টুডিও থেকে উঠতেই পারে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নীতি নৈতিকতা নিয়ে চলে, জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক, তাই এই ধরনের কোনো রকম অ্যাপ্রিহেনশনের প্রশ্নই আসে না। আরেকটা কথা বলি, একটা খুব সুন্দর কথা বিশ্বদা বলেছে, মানে হ্যাটস অফ টু ইউ বিশ্বদা। বিশ্বদার কথায় আমি আর কি অ্যাড করব, আজকে পরিষ্কার হয়ে গেল আপনাদের স্টুডিও থেকে যে ইন্ডি জোট এমন একটা জোট যেখানে মিনি বাসের টিকিটের মতো ভোটের টিকিট বিক্রি করা হয়। এটা বিশ্বদা কিন্তু নিজে বলেছেন, উনি নিজে এটা এক্সপিরিয়েন্স করে এসেছেন। তার মানে ইন্ডি জোটের অবস্থা ভাবুন, এরা নাকি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে, মিনি বাসের মতো ভাই টিকিট বিক্রি করছো, তারপর বড় বড় কথা। আর আরেকটা জিনিস, একটা কথা উঠে এলো চন্দনদার কথায়, মানে কংগ্রেসের চন্দনদার কথায়, যদি আরেকজন চন্দনদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, ওই ইন্ডিজোটারই সবাই। তো চন্দনদা বললেন যে 10% ভোটদান বৃদ্ধি হয়েছে, সম্ভবত এরকম উনি বলেছেন। একদমই তাই। এবার আপনারা বুঝুন দর্শক বন্ধুরা, 68 লাখ ভোটার বাদ গেছে। ভোটার মানে কোট অ্যান্ড কোট ভোটার বলছি, ডেড, অনুপ্রবেশকারী বা ডুপ্লিকেট এবং আনট্রেসেবল, এই ধরনের লোকজনের নাম বাদ গেছে। 21.53 লাখ নতুন ভোটারের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে, তারপরও নাকি পোলিং 10% বেড়েছে। তার মানে বুঝতে পারছেন তো, দেশের জনতা চাইছে একটা নির্ভুল ইলেকটোরাল রোল তৈরি হোক। আর তৃতীয়ত, আমাদের রাজ্যের যা জিডিপি, আমাদের রাজ্যের স্টেট জিডিপির কথা বলছি, পার ক্যাপিটা ইনকাম সব কিছু বিহারের থেকে বেশি। আমাদের রাজ্যের ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কালেকশন বিহারের থেকে বেশি। তাহলে বিহার যদি আমাদের থেকে এরকম কম জায়গায় ইকোনমিক গ্রোথের জায়গা হয়েও মহিলাদেরকে 10,000 টাকা দিতে পারে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস কেন 20 থেকে 25,000 টাকা দিতে পারবে না? কেন 1,000-1,200 টাকা ধরাচ্ছে? টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে? কোন মন্ত্রী, কোন আমলা কাদের পকেটে যাচ্ছে? এই উত্তর কিন্তু তৃণমূলের দিতে হবে। সব জায়গায় নাকি আমরা এগিয়ে, তাহলে আমরা খালি ডোল পলিটিক্সও যদি করি, ডোল পলিটিক্সও পিছিয়ে থাকছি কেন? কেন দিতে পারছি না? কেন আমি কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছি না? আর একটা মূল যেটা ইস্যু এলো, সেটা হচ্ছে উইমেন সিকিউরিটি। মানে অবস্থা ভাবুন, বিহারের জঙ্গলরাজ নিয়ে কথা হলো, আগে বিহারে নাকি জঙ্গলরাজ চলছিল, সেখানেও এই জায়গায় উইমেন সিকিউরিটি গেছে যে মানুষ এনডিএ সরকারকে সমর্থন করছে, তার মানে আমরা উইমেন সিকিউরিটি দিতে পেরেছি। আর সেখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আমাদের, এখানে মহিলাদের কোনো সম্মান নেই। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাত 8টা বেজে গেছে, মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবে না, বাড়িতে ঢুকে থাকবে। আমি বলছি এই দ্বিচারিতা কেন? এখানে কলকাতায়, এখানে এই বঙ্গে মেয়েরা সেফ, এনসিআরবি রিপোর্ট বলে। এনসিআরবি দিদি, আপনি একজন সাংবাদিক রুমেলা, আপনি একজন সাংবাদিক, আমি নিজে জার্নালিজম করেছি, আমার পিএইচডি জার্নালিজমে। আমি খালি একটা জিনিস আপনাকে বলছি, আপনার নিশ্চয়ই এটা জানা আছে এনসিআরবি ডেটাটা কিভাবে কালেক্ট করা হয়। কিভাবে কালেক্ট করা হয় আমি দর্শক বন্ধুদের বলে দিই। কোনো রকমের ভেটিং হয় না। প্রসেস অফ এনসিআরবি ডেটা পাবলিকেশন হচ্ছে, রাজ্য সরকার যে ডেটা পাঠাবে সেটাই কিন্তু একসঙ্গে কালেক্ট করে উইদাউট এনি ভেটিং পাবলিশ করা হয়। এবার যেটা রুমেলা বলছে যে আমাদের কলকাতা খুব সেফ, কলকাতাতে তো এফআইআর রেজিস্টার হয় না। এমন পরিস্থিতি, আপনি যদি কোনো কিছু নিয়ে থানায় যান, একটা ডায়েরি রেজিস্টার করতে 2 ঘন্টা আপনাকে বসে রাখবে, তারপরে আপনি বলছেন এনসিআরবি ডেটা। আমি বলছি রুমেলা, অবশ্যই এক্সেপশন কখনো এক্সাম্পল হতে পারে না, কিন্তু ঘটছে না যে তা নয়। আমরা বিহারে দেখলাম এত সুন্দর আইন শৃঙ্খলা আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের কলকাতাতেও বটে, রাজ্যের মধ্যে যে আমাদের আইন আছে, এফআইআর হলে অনলাইন সেটা কিন্তু অনলাইন পোর্টালে তুলে দিতে হয়। আপনি দেখান তো কটা এফআইআর হয়েছে এবং কটা অনলাইন তুলেছে। মানে চূড়ান্ত ইনকনসিস্টেন্ট নর্মস, কোনো কিচ্ছু মানে হয়। যেটা বলছি অভ্র কথার, মানে রাজনৈতিক কথার কোনো কথা বলছি না। আমি যেটা বারবার একটা কথা বলছিলাম, ভোটে জিততে গেলে তো একটা ফ্যাক্টর, কিছু কিছু ফ্যাক্টর লাগে। সেটা হচ্ছে একটা মুখ লাগে, যে মুখটা আপনাকে উল্টো দিকে ভোটে যেতে হবে। যেটা আমি বারবার বলছি, নীতিশ কুমারের সামনে তেজস্বী যাদব কোনো মুখ নয়, কোনো মুখ নয়। একজন রাজনীতির ছাত্র হিসেবে বা একজন সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনো মুখ নেই আজও। এটা সবথেকে বড় মাইনাস পয়েন্ট। 2, সংগঠন। স্টুডিওতে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে কিচ্ছু নেই। আজকে এই যে এসআইআর প্রক্রিয়া হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএলএ দেওয়ার ক্ষমতা হয়নি বহু জায়গায়, বহু বুথে। বিএলএ কারা? যারা বিএলওকে অ্যাসিস্ট করবে, বিএলএ যারা বাড়ি বাড়ি যাবে, তারা পুরো করবে, সেইটা হয়নি। ভোট যেই সমস্যা বিহারে আরজেডি এবং কংগ্রেসের আছে, সেই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আছে। এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তার কারণ
ভোটে জিততে গেলে শুধুমাত্র এইসব দিয়ে হয় না, ডেভেলপমেন্ট দিয়ে সব পুরো ভোট হয় না। ডেভেলপমেন্ট অবশ্য ফ্যাক্টর, সব কিছু করতে একটা সংগঠন লাগে, যে সংগঠনটা ভোটকে তোমায় এগিয়ে নিয়ে যায়। ভোটার থাকে কিন্তু ভোট বাক্সে ফেলার লোক দরকার আছে, সেইটা নেই। আমাদের ওভারঅল একটা রাজনীতির যখন আলোচনা করছি আমরা এমন কোনো আলোচনা করবো না যেটা হাওয়ায় চলবে। আজকে দাঁড়িয়েও আমি দেখেছি সিপিএমের শূন্য, সিপিএম নেই, কিন্তু হয়তো কম জায়গায় আছে, কিন্তু ডেডিকেটেড এজেন্ট কিন্তু আছে, বিএলএ কিন্তু আছে, এটাকে কোনো অস্বীকার করার জায়গা নেই। যেখানে ধরো আজকে কংগ্রেস খুব খারাপ হাল, খুবই খারাপ হাল, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিটা গ্রামে একজন করে হলেও কংগ্রেস কর্মী খুঁজে তুমি পাবে। আমি কথার কথা বলছি। এবার এই অর্গানাইজেশনটা যদি না থাকে, নীতিশ এই যে আরজেডি এত বড় একটা পার্টি লালু প্রসাদ যাদব তৈরি করেছিল, এবং কতদিন তার ক্ষমতা ছিল, গোটা দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তার কি অবস্থা আজকে দাঁড়িয়েছে, কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছে? তার কারণ যে কোথাও এই অর্গানাইজেশনটা পরবর্তী জেনারেশন তৈরি করে উঠতে পারেনি। তার কারণ কোনো লালু যাদব যেটা করেছে তার উপর ভিত্তি করে এরা ভেবেছিল হাওয়ায় জিতে যাবে, হাওয়ায় ভোট জেতা যায় না। এবং ওই হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেরিয়ে বললাম, এবং একটা বলে দিলাম যে ইস্তাহার প্রকাশ করে দিলাম 30,000 টাকা করে দেবো, প্রত্যেকটা একটা সরকারি চাকরি দেবো, এগুলো বাস্তবে মানুষ বিশ্বাস করে। একেবারে সোনার পাথর বাটির মতোই হয়তো ঠেকেছে, শুনতে খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি অভ্র আসবো, চন্দনদা একবারও বলেননি। চন্দনদা, সত্যি খুব ভালো লাগছে আজকে আলোচনাটা দেখে, যে অভ্র যে লেভেল অবধি চিৎকার করে বোঝালো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর থেকেও দ্বিগুণ বেশি চিৎকার করে বলেছিলেন বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে, ঘুষপেটিয়া ঘুষপেটিয়া ঘুষপেটিয়া। বিহারে এসআইআর সম্পূর্ণ হয়েছে, কজন ঘুষপেটিয়া পূর্ণিয়া জেলায় নাম লিস্ট পাওয়া গেছে, কজনের নাম আঙ্গারিয়াতে পাওয়া গেছে, মুসলমান, বাংলাদেশি বা অন্য জায়গা থেকে এসছে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে এজেন্ডাগুলো দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা মানুষের সামনে রাখেন, হয় তারা মিথ্যা এজেন্ডা রাখেন, অথবা তারা জেনে শুনে মানুষকে অন্যদিকে নিয়ে যান। কেন বলছি? বিহারে তো সারা দেশের মতোই বিহারে ছিল ভুকমারি, বিহারে ছিল বেরোজগারি, বিহারে ছিল পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা। এই যেটা বিশ্ববাবু বললেন একদম ঠিক কথা, যে ইলেকশন করতে গেলে শুধু মুখে বলে দিলে তো হবে না, মাটিতে যাওয়ার আগেই এই এজেন্ডা, মাটিতে যাওয়ার আগেই বিজেপি এখানে নতুন একটা এজেন্ডা সেট করে দিল, অনুপ্রবেশ, অমুক তসুক এইসব নিয়ে মানুষ ঘুরতে থাকবো। কোথায় ছিল নীতিশ কুমারের নাম? ইলেকশনের আগের দিন অবধি নীতিশ কুমারকে জল মাপামাপি চলছিল যে নীতিশ কুমার কত সিট পান, তারপরে আজকে সব জায়গায় এনডিএ বলে সমস্ত টিভি চ্যানেলে মুখ চলে এলো নীতিশ কুমার। সঠিক প্রশ্ন, নীতিশ কুমার, আরে বিজেপির সঙ্গে যারা যারা খাল কেটে কুমির এনেছে, যারা তারা কিন্তু বুঝেছে। আপনি মহারাষ্ট্রে দেখুন, কেউ এখন আবার অটো চালাবেন কিনা ঠিক করবেন একনাথ সিন্ধে। ফলে বিজেপিকে আপনি উড়িষ্যায় দেখুন, পথে বসিয়ে দিল বিজু জনতা দলকে, দিয়ে ওরা চলে এলো। মানে প্রথমে চুচ হয়ে ঢোকে, তারপর ফাল হয়ে বেরোয়। মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছেন, উনিও চুচ ঢুকিয়েছিলেন 2003 সালে বিজেপির মন্ত্রিসভা সব করে টোরে, 2006 তখনও বিজেপির সঙ্গে লড়লেন, 2011 সালে হালকা হালকা সাপোর্ট নিতে শুরু করলেন, এবং এখন বিজেপিকে ফাল হয়ে সামনে দাঁড়াচ্ছি। এবং এখানেও পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও এসআইআর নিয়ে আবার ভুল ভাল মানুষের মধ্যে ভয় দেখানো, মানুষকে বিনা কারণে লাইনে দাঁড় করানোর মতো খেলা বিজেপি এখানেও খেলতে চাইছে। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে পার্থবাবু তো আজকে সম্ভবত কচি পাটা খাওয়ার দিন। এত জোরে বলতে পারবেন, এত জোরে বিজেপির প্রতিনিধি বলতে পারবেন যে আরজি করের যে মেয়েটা বিচার পেল না, কেন সিবিআই শেষ পর্যন্ত তার বিচার করলো না, কেন সারদা থেকে পার্থবাবু পর্যন্ত একের পর এক বছরে প্রত্যেক দিন যায় আর ফেরত আসে আর কোনো বিচার পায় না? ফলে এগুলোর জাস্টিফাই না করে বিজেপি যদি শুধুমাত্র আবার হিন্দু হিন্দু মুসলমান এই দুভাগে ভাগ করতে চায়, বাংলার মাটি সেরকম মাটি নয়। রইল পড়ে বিহার। দেখুন, বিহারের ক্ষেত্রে একটা ঠিক যে তৃতীয় একটা শক্তিকে ব্যবহার করার প্রবণতা অনেক দিন ধরে বিজেপিরও হয়েছে, এবং বিজেপি সেটা করে হচ্ছে। আমরা হয়তো অনেকটা বুঝতে পারছি, ইট ইজ টু আর্লি টু কমেন্ট, বাট দেখলে হয়তো বোঝা যাবে যে পিকে পুরো 3 বছর বিহারের মাটি কামড়ে পড়েছিলেন।
অ্যান্টি ইনকামবেন্সি যে ফ্যাক্টর তৈরি হয়েছে থাকবেই, কিছু না কিছু থাকবে। বিহারে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, লাখ লাখ ছেলে মেয়ে প্রতি গ্রাম থেকে ছট পুজোয় যে গেল আর বাড়ি আসতো না, এবছর ছট পুজোয় থেকে গেল তারা। কেন? তারা বিশ্বাস করেছিল যে বিহারে কাজ হবে। এখন 1 টাকা দিয়ে 1200 একর জমি কোনো শিল্পগোষ্ঠীকে দেওয়ার পরেও আপনাদের কোনো মিডিয়ায় একটা আলোচনা হয় না। কিন্তু যখন সিঙ্গুরে জমি চাষ হয়েছিল তখন রাজনাথ সিংহ মমতা ব্যানার্জির কানে কানে এসে বলেছিলেন না না জমি নেওয়া ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিহারের ক্ষেত্রে রাজনীতির পুরো প্রেক্ষাপটটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বিজেপি তার মিডিয়াকে দিয়ে। আর উল্টো দিক থেকে যে এজেন্ডাগুলো মানুষের এজেন্ডা ছিল, যে এজেন্ডায় আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি, আমরা বামপন্থীরা আগের থেকে হয়তো রেজাল্ট এখনো শেষ অবধি এলে বোঝা যাবে, আগে যা অবস্থায় ছিল মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মূল এজেন্ডাগুলোকে আনতেই দিচ্ছে না বিজেপি। অন্য এজেন্ডা, হিন্দু মুসলমান, ধর্ম, খাওয়া পড়া, এইসব এজেন্ডায় কিন্তু কি খাবো সেটাকে আনতে দিচ্ছে না। বেশ, চন্দনদার কথার কাউন্টার অভ্র নিশ্চয়ই 5 সেকেন্ডে করতে পারবে না। তুমি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরছি, তারপরে ইট উইল বি কন্টিনিউড। সঙ্গে থাকুন। অভ্রর কাছে যাওয়ার আগে নেই না দুটো আছে, আমি হয়ে যে দুটো চন্দনের একটা কম্বিনেশন, একটা প্লাস্টিক, তারপর 5 সেকেন্ড, তারপর